پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. مختلف ڈاکٹرز حکمہ طبیب وغیرہ ہم یہاں پہ انہیں زحمت دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کے آپ کے جو صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. گزارش ہے کہ جی دوسرے سیگمنٹ میں ہم براہ راست کالز کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے لگا دیا جائے گا جس کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور جب بھی آپ پروگرام میں شامل ہوں ہمیشہ یہ درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اس کے ذریعے ہی آپ بات کرنے کی کوشش کیجیے. ہماری آواز اسی پہ سننے کی کوشش کریں اور اسی پہ ہمارے سوال کا جواب دیں. اور جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں سب سے پہلے اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتائیے اور اس کے بعد اپنا مسئلہ بیان کیجیے. مختصر لفظ ہوں, جلدی بات کریں زیادہ بہتر ہے. ٹی وی کے اوپر جا کے قریب اس کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں ورنہ کال جو ہمیں مجبوراً ڈراپ کرنی پڑتی ہے. تو یہ چند گزارشات ہیں سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے. معزز مہمان یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. اخندزادہ دین محمد صاحب, آپ ایک ہربلسٹ ہیں, اس کے علاوہ روحانی جو امراض ہیں اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر آج کے دن موجود ہوتے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حاجی صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہوئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل زیادہ پیغامات آ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر خاص طور پہ یوٹیوب پہ آپ خود بہت زیادہ متحرک ہیں, لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کے اوپر پروگرامز بھی کر رہے ہیں. ADM نیچرل کے نام سے آپ کا ایک چینل بھی ہے. تو سب سے پہلے جو طریقہ علاج ہے میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں پروگرام کے آغاز میں کہ اس کے حوالے سے ذرا لوگوں کو آگاہ کریں اور اس کے بعد پھر میں مسائل کی طرف آتا ہوں. بسم اللہ کیجیے. جزاک اللہ یاسر. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ کر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. میرا طریقہ علاج پہلے قرآن پاک کی آیتوں سے ہوتا ہے, پھر جڑی بوٹیوں سے, جو کہ گزشتہ 40 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں, ابھی بھی ریسرچ کر رہا ہوں, طالب علم ہوں اور کام اس پہ ہو رہا ہے الحمدللہ. آئے دن کوئی نہ کوئی نئی دعا بنتی رہتی ہے. تو وہ آپ کی بقا سلامتی کے لیے, آپ کی شفا کے لیے ہم دن رات لگے رہتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے شفا ملے. ہمارا مین مقصد بالکل یہ ٹھیک ہوتا ہے. ہے. اور روزانہ جو نئی نئی دوائیں بنتی ہیں اس میں یہ خوبی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بے شک. کہ پہلے کی نسبت اور جلدی ٹھیک ہونے کی بات ہوتی ہے. ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے میرے پاس آئے گا, یہ بہت ضروری ہے. اور کیونکہ ابھی بھی کل پرسوں بھی ایسے مہمان آئے, مہربان آئے کہ وہ تھیلا بھر کے خالی بوتلوں میں کیا آ گئے. بولے ہم نے سنا نہیں, لیکن آج میں التجا کر رہا ہوں, آپ ہی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں. اپنے ADM نیچرلز پر میں پروگرام دیتا ہوں, وہاں بھی ہے. تو آپ لوگ, آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کے ہر گھر میں موجود ہوتا ہوں. آپ ADM نیچرلز ہرب لگائیں, ADM نیچرلز ہرب. تو آپ لگائیں گے تو آپ کو اس میں جو اس میں اسپیشل پروگرام کرتے ہیں, جو مشق ہوتی ہے, جو کاٹ ہوتی ہے, وہ سب پروگرام میں ہوتی ہے. جی. آپ کو جو بھی تکلیف ہے, جو بھی پریشانی ہے, جو بھی زندگی معاملات ہے, ایسے ہاتھ رکھ کے دعا مانگیں, آمین اللہ میری مشکل ختم ہو جائے, میری مشکل ختم ہو جائے. سر میں درد ہے, یہ پکڑیں چھوڑیں, پکڑیں چھوڑیں, چند سیکنڈ میں آپ کے سامنے جواب آ جاتا, آپ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, چاہے دنیا کی کسی بھی حصے میں. یہ تو ہمارا سوشل میڈیا کے ذریعے ADM نیچرلز کا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. بہت اچھا رزلٹ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور کہتے ہیں جی مجھے شفا ملی تو آپ بھی کر لیں, آپ کو شفا ملی تو آپ بھی لیں. تو یہ خوشی کی بات ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں یعنی کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, جانی طور پہ مدد کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں, زبان استعمال ہو رہی ہے, آپ کا مال نہیں خرچ ہو رہا ہے, مالی مدد نہیں. عظیم خدمت ہے, بہت بڑی خدمت ہے. یہ میرا طریقہ کار ہے. روزانہ میں بیٹھتا ہوں, صبح میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے پہلے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں جو بھی چاہے آ کے علاج کر سکتا ہے, مسلم غیر مسلم تمام لوگوں کے لیے, عورتیں مرد بچے سب آتے ہیں, سب کو شفا ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے سارے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو یا نو مسلم ہو, جو بھی ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور قرآن کریم کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے, اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اس سے جو لوگ جو دین اسلام کے اوپر نہیں ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں. آپ کے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بڑے کام کی بات کی. دیکھو یہ باتیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی. غیر مسلم کا بھی وہی علاج ہے جو مسلمان ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی تفریق نہیں. انسان کی خدمت. بالکل ٹھیک ہے. مذہب کا معاملہ اس میں نہیں کہ یہ دوسرے مذہب سے علاج نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں. سب کا علاج ہوتا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال ضرور. کل کی بات ہے, میں نے کل ایک سبق پڑھا نہیں, وہ سبق میں سب کو سنانا چاہتا ہوں. ضرور سر. وہ ممکن ہے کہ اللہ کرے میری اس بات سے کسی کو فائدہ ہو. میرے پاس ایک کینسر کا مریض 20 دن پہلے آیا تھا. اس کے یہ اتنی بدبو تھی کہ منہ کے اندر اس کے کینسر اور بیٹھنا مشکل تھا.
اتفاق کی بات ہے کہ اس مہینے میں کینسر کے مریض بہت زیادہ ان کا علاج شروع ہوا تو اس کا منہ اتنا سا کھولتا تھا، اتنا سا، جب یوں کریں کہ اس طرح زور لگا کے اتنا، اب اس کا منہ اتنا کھولتا ہے. اس کو میں نے کہا تھا چٹپٹی کھانوں سے پرہیز کرنا، ٹنڈا لوکی توری کریلا بکرا گوشت لے لو، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ منہ کھولا، شفا ملی، جس میں جان آ گئی، وہ سب پہ ہاتھ صاف کرتا ہے. کل میرے پروگرام میں موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. اس کو یہ تحفہ کہاں سے ملا یاسر؟ گٹکا. گٹکا کھانے سے اس کے منہ میں یہ کینسر آیا. ٹھیک ہے، اور کل اس کا چھوٹا بھائی ساتھ تھا، وہ بھی گٹکا کھاتا، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے دانتوں میں تکلیف ہے اور میں چبا نہیں سکتا. میں نے کہا گٹکا چھوڑ دو، بولا چھوٹتا نہیں ہے. وہ بڑا بھائی چھوٹے بولتا ہے کہ تجھ کو مجھ سے سبق سیکھنا چاہیے. جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھنے اور سننے والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ میں آج کینسر کا مریض اس گٹکے کے ہاتھ سے بنا ہوں، لیکن تو نہیں بن. میرے سامنے کل کی بات ہے، یہ تقریباً 12:15 بجے دوپہر کی بات ہے. تو آپ میں سب مل کے وہ کوشش کریں کہ جو عذاب ہمارے اوپر نازل ہے، منہ کے مزے کا، نشے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ دنیا جہان کو صفا کر، اللہ سے التجا ہے. پھر میں نے دوسری چیز سیکھی ہے، جیسے کہ بچہ میرا تو خیال تھا 20-22 سال کا ہوگا، لیکن وہ چونکہ انہوں نے کل بتایا کہ بچہ 18 سال کا، لیکن اس کی داڑھی ایسی ہوگی جیسے کہ 25-30 سال کے بندے کی، اور ٹھیک ٹھاک اور ہیلدی. جب اس کو لے کے آئے، وہ اسٹول پہ بیٹھنے کا قابل نہیں تھا، نہیں بیٹھا تھا، نہیں بیٹھ سکا. بابا سر کی اتنی شدید تکلیف تھی کہ اس کی چیخیں نکل رہی تھی. وہ اکڑوں بیٹھا تھا زمین پہ، پاؤں کے بل بیٹھا ہوتا ہے. اپنا مطلب ہے کہ بیگ زمین میں لگانے کا قابل نہیں تھا. 10 دن کا وہ دوائی لے کے گیا، دوائی لے کے اس نے دوائی استعمال کی. جب واپس آیا تو آ کے بڑے آرام سکون سے اسٹول بیٹھا ہوا. میں کیسے لگ رہا ہے؟ بڑا ٹھیک ہوں، کوئی تکلیف نہیں. آپ تو ٹھیک ہے، آپ تو ٹھیک ہے. تو میں جو چیز آپ سے شیئر کروں تو اس کو ریپیٹ کر دینا. اس عذاب الہی سے بچیں جو ہم کر رہے ہیں. اس کی ماں نے کیا کہا کہ یہ صرف برگر بستر کھاتا ہے. میں بھی اس طرف آ رہا ہوں، ذرا کالر کو شامل کریں، اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میں کراچی سے نارتھ غازی آباد سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میری جو وائف ہے نا، اس کے اصل میں ڈاکٹر سومو جو لیاقت میں بیٹھتی ہے، تو وہ بریسٹ کینسر ہو گیا تھا. تو وہ انہوں نے 3 دفعہ آپریشن کر کے کاٹ دیے، پیسے تھوڑے کاٹ کے اس کے بعد اب انہوں نے کمپلیٹ وہ نکال دیا ہے آپریشن کر کے. تو فرسٹ ٹائم میری وائف کا یہ نکالتا ہے، لیکن یہ دوسرے جو ہے وہ بریسٹ میں ان کو جھنجھناہٹ سی ہو رہی ہے. تو کیا آیا کہ اس میں بھی کچھ ہونے والا ہے یا کیا ہوگا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی اس کو آپ کو جواب دے دیتے ہیں. ویسے کچھ ایک ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن کیونکہ اب تو وہ آپریٹ ہو چکا ہے. بہرحال میں چاہوں گا ذرا آپ اس کے اوپر بات کر لیجئے کہ وہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ محسوس ہو رہی ہے. سب سے پہلا کام تو یہ تو آپ کے گھر بیٹھ کے علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، آپ ہوں یا میں بھی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ میرے بھائی اپنے مریض کو لے کے آ جاؤ، اس کی جو بھی کیفیت ہے 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آ جاؤ، مریض کو لے کے آ جاؤ. صبح 11 سے رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں، بادر آباد بیٹھتا ہوں. 4 میں راجپوروں کے ساتھ چلانے والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں. بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے، روزانہ 11 سے 8 ہے، صبح 11 سے. اور عام دنوں میں جو ہے کیا نام ہے یہ ٹائم ہے، اور اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. آپ مریض کو لے کے آ جاؤ، اس کو کتنی بھی تکلیف ہے یاد رکھو، کتنی بھی تکلیف ہے برداشت کر لو. اس کو میرے پاس لے کے آ جاؤ. میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہنستے مسکراتے ہو جاؤ. درد ہے، کرب ہے، آپ اسی کنڈیشن میں آؤ. ٹھیک ہے. اور اللہ کی محبت سے، اللہ کی طاقت سے ہنستے مسکراتے ہوئے لے کے جاؤ گے. انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ جو بھی اس کی تکلیف ہے، جو بھی درد ہیں، جو کھچاو ہو رہا ہے، جو ٹیسیں اٹھتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہوں گی. انشاءاللہ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے. لیکن دنیا کو دیکھا ہے میں نے جو ٹھیک ہو رہے ہیں. میں بھی اسی بات میں جواب دیے میں آپ کو میں کینسر کا دوسرے معاملے میں لے کے چلتا ہوں. جب وہ بچہ الحمدللہ اتنا بہتر ہو گیا کہ آپ اس کو پہچان نہیں سکتے کہ یاد کہیے. اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ بازارہ کھانا کھانے کے بعد یہ حاصل ہوا. میں نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ بولا برگر شوق سے کھاتا ہوں. میں نے کہا یار کہ آپ برگر چھوڑ دو. بولا مزہ اسی میں آتا ہے، گٹکے میں مزہ ہے، سب برگر میں مزہ. برگر میں میں نے کہا چھوڑ دو. اس نے بات مانی.
बर्गर छोड़ा, दवाई खाई, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर सुकून से मिला। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो बाजार के खाने में यासिर, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, कभी कभी मुमकिन है कि मेरी बात आप लोगों को पसंद ना हो, लेकिन बात गलत नहीं है। ठीक। यासिर, क्या ऐसी दलील है, आप मीडिया में बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, लेकिन आप रोज़ाना नए बंदे से मिलते हो जी। और मैं हफ्ते में एक दफ़ा आपसे मिलता हूँ, बिल्कुल ठीक। ऐसा ही है। ऐसा। बेकरी में ऐसी कौन सी खराबी है? बेकरी के आइटम में शुगर और ब्लड प्रेशर के लोग जो बेकरी के पापे खाते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं होती, बेकरी के बिस्किट खाते हैं, शुगर जंप करती है, इतनी की कंट्रोल नहीं होती है। एक मरीज का इलाज हुआ, इलाज होने के बाद उसकी शुगर 100% नॉर्मल हो गई। उसने बेकरी के धड़ा धड़ बिस्किट खाए और 3 दिन के अंदर शुगर उसकी 600 को पहुंच गई। पापे खाए, दूसरे मरीज ने, उसकी शुगर 100% ठीक थी जी। तो उसकी शुगर भी 700 से नीचे आई थी, 700 से बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। ठीक है, उसने शौक में मजे में आके मजे में वो पापे खाए, पापे खाने के बाद कोई तबीयत अजीब सी लगी, जब शुगर चेक की तो 400। मैं नहीं समझ पाता, मैंने आपसे बात इसलिए की कि आप यहाँ पर बैठे हो, आप एक एंकर हो, आपकी मुलाकात मुख्तलिफ तबके से होती है, मुझ समय इसका क्या हाल होगा? एक बच्चे का कमेंट मेरे पास आया कि सर, जो आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, माना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेकरी का सामान लेकर आते हैं, खाते हैं, हमारे सबका हशर बिगड़ता है, आप इसकी कोई दलील तो हमें समझा दें। उस बच्चे को मैं यहाँ बैठे जवाब दे रहा हूँ, जरूर दीजिए, कि इसकी दलील ये है कि बेकरी में जो चीज़ बनती है, मुझे नहीं पता कि किस मटेरियल से बनती है, मैं नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है, आप भी नहीं जानते, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी खराबी ज़रूर है, जो खाता उसका सत्यानाश होता है। ऐसा ही लाइक मज़े लेके खाते हैं। आप मैं छोटा सा काम दे रहा हूँ, तमाम सुनने वालों, बस एक बात मुकम्मल करें। आप किसी बेकरी के केक उठा के खा लें, आप सालगिरह में जाते हैं, केक लेके जाते हैं, आप केक खिलाएं शुगर के मरीज को, पहले से चेक करें, शुगर अगर उसकी 120 है, केक खिला दें तो सुबह उठेगा तो उसकी 400 होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर इसमें क्या ऐसी खूबी है, ये ऐसी क्या खराबी है कि चीज़ तबाह कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वो ये से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए बहन, आपकी आवाज़ बहुत हमें कम आ रही है, थोड़ा सी ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। मैंने एक दिन पहले 15 दिन पहले, महीना और बात की तो अचानक लाइट चली गई थी हमारी। मैंने जवाब तो दिया था मगर मेरे सुन नहीं सकी थी। मैं नहीं समझा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो मुझे आ रही है। अब आई? जी जी, आप फरमाइए। तो मैं महीने पहले बात की थी, तो ना जैसे ही मैंने बात की मेरी लाइट चली गई थी, मैंने जवाब दिया था जरूर। सवाल क्या था आपका, फरमाइए। मेरा एक दांत, मेरे ना 2 मसले हैं मेरे, तो ये दांतों में सूजन बहुत है, मसूड़े बहुत फूले में, ठीक है, गैस बहुत आ गया है। कहाँ से बोल रही हैं? नवाबशाह से। नवाबशाह से बात कर रही हैं, ठीक है। और ना पस भी आती, अच्छा, बहुत ठीक है। दूसरा मसला कि मेरा अक्सर गला खराब रहता है, नजला बहता नहीं है मेरा जी, और ना आधे लेफ्ट तरफ हड्डी, नाक की हड्डी और कनपटी, आँख, आदत बहुत तकलीफ शदीद होती कि आँख नहीं खुलती मेरी। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल आपका मसला समझ में आ गया। देखें, जितने भी अभी आपने मसाइल की निशानदेही की है ना, जो आपको मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, जिसका भी आपने तस्करा किया, उसकी सब की इब्तिदा मुंह से ही होती है। आपने खुद इसके बारे में बता दिया। पहले उसका इलाज हो जाएगा, जो कि यकीनन मुमकिन है, और वो ठीक हो जाएगा तो बाकी जितने भी आपके साथ मामला हैं खुद बखुद ठीक हो जाएंगे। फरमाइए। यासिर, बहुत अच्छी बात की इसने, अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे। ये मसला करोड़ों लोगों में, बिल्कुल ऐसा ही, करोड़ों के साथ हर घर में दूसरा तीसरे बंदे के साथ प्रॉब्लम, नहीं तो मुँह की बदबू, गले की बदबू और मैदे की बदबू। जी, जो मैदे के मरीज हैं उनकी जब वो डकार दें तो उसके हम लोग से मुँह से मरे हुए चूहे की बदबू आती है, लेकिन उससे नहीं आती, उससे नहीं आती, क्योंकि वो आदि हो चुका। सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता उसको नहीं पता है, दूसरे बैठे होते हैं उनको तबाही फैलती है, बदबू आती, ताफन उठता है। बीवी पहला काम तो ये है कि आप समेत तमाम सुनने वालों के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, रोज़ाना इतने से नहीं पते 2 गिलास पानी डाल के पका लो, पक के सिर्फ 1 कप रह जाए, ठीक है। उसको जो पानी नीम गर्म रह जाए उससे रोज़ाना कुलियाँ करो, ठीक है। उसके 4, 6, 8 घंटे बाद नीम गर्म पानी कर लो, आम पानी नीम गर्म,
एक चुटकी नमक, सिर्फ एक चुटकी, एक चुटकी नमक, लेकिन नमक जो है ना पत्थर वाला होना चाहिए, बिल्कुल ठीक लौरी है, नमक, लौरी नमक जिसको, खेवड़े का, उसमें डालो। उससे आप कुलियाँ करो, कुलियाँ करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे खाना पीना छोड़ो। बिल्कुल ठीक है। आप ये 2 काम को कंटिन्यू लेके चलो। अब एक तीसरा काम आता है, अपने हथेली पे तेल, खालिश तेल सरसों, 3 कतरे 4 कतरे 2 कतरे जो चाहें वो डाल दें, ज़रा सा नमक डाल दें, उससे मैश कर लें, टूथब्रश लेके थोड़ा आराम आराम से सारे दांतों को ऊपर नीचे से कर लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर दें। जब आप अपना मुंह बंद कर लेंगे, कुछ देर के लिए आपका मुंह लुहाफ से भर जाएगा, उससे आप थूक देना, थूकने के बाद कुली नहीं करना। ठीक है। आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप कोशिश करना कि नीम गर्म पानी से कुली करो, ठीक है, या नीम गर्म या ठंडा पानी, ठीक है, दरमियाना। नहीं, ये आपको कुछ दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी सूजन भी ख़त्म होगी, तकलीफें भी ख़त्म होगी। आखिरी आइटम रह जाता है बड़ी हाड़ का। रात को सोने से पहले या सुबह नहा मुँह जो आपको सूट करे, बड़ी हाड़ का पाउडर बाजार से खरीद लो। बिल्कुल ठीक है। खरीदने के बाद उसको आप आधा चमचा मुँह में डालो, पानी पी लो। अगर तुम्हारा उससे गला ख़राब हो रहा हो तो फिर एक काम और करना है, लेनी हाड़ी है लेकिन तरीका अलग है। आपने आधा चमचा शहद ले लो, शुगर और भूल जाओ है या नहीं, ये सब छोड़ो, ठीक है। आधा चमचा शहद लेके उसके अंदर आधा चमचा जो है ना बड़ी हल्का पाउडर मिला के मुँह में डालो और पी लो, इससे आपका गला ख़राब नहीं होगा। ठीक है, गला ख़राब नहीं होगा। ये तमाम लोगों के लिए जिनको ये मसाइल हैं उनके लिए बेहतर है। बात आपकी सही है 100%, क्या बुनियाद मुँह है। जब ये सारा निज़ाम सही होगा तो नीचे वाला निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए तो आपने बता दिया। बिल्कुल। गले का मामला आखिरी आइटम है कि 1 गिलास पानी नीम गर्म कर दो, बिल्कुल ऐसा ही, 4 कतरे शहद डाल दो, वो आप पी के सो जाओ। ठीक है, पी के सो जाओ। आपसे उठोगे तो आपका निज़ाम काफ़ी बेहतर। बिल्कुल ठीक है, और इससे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फाका हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं यासर थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। चंबल बीमारी है, हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था, फरमाइए। स्किन की बीमारी, किसी के हाथ पे, किसी भी टांगों पे, किसी के प्राणों में, किसी पेशाब पखाने की जगह पे भी होती है। और ये समझ लो कि एक किस्म के कैंसर से आसपास ही चीज़ें सारी जितनी भी हैं उसके आसपास लोग ये देते हैं, क्या नाम है, कोर्टिज़ोन देते हैं, खाते रहते हैं, ठीक होती है, ख़त्म कोर्टिज़ोन दोबारा शुरू जाती है। अब इतने बड़े पेचेस पर होते हैं, एंड में जाके एक ही चीज़ निकलती है, स्किन कैंसर। ये सब बीमारी काबिल इलाज है, इसके नाकाबिल इलाज नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने शिफा देनी, मेरी कोशिश, मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा मासूम आदमी है, अल्लाह गवाह बड़ा आजिज़ आदमी है, मेरी औकात नहीं है, टकेगी नहीं है। वो मेरी इलाज रखता तक सारा एहसान तो मेरे रब का है, बेशक उसी का, मेरी तो कोई भी नहीं है। लेकिन जब आप इसका इलाज कराते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ सुथरी धुल जाती है, कहीं ना क्या नाम है ज़ख़म रहता है, ना खारिश रहती है, ना एक्जिमा रहता है, ना कैंसर रहता है, बिल्कुल सब साफ। ठीक है। अब इसमें मसला ये होता है कि लोग इलाज तो करवाते हैं लेकिन खुराक का ख्याल नहीं रखते। अभी जैसे बहन हमारी बात कर रही थी, वो तेज़ाबियत का मसला है, वो यकीनन खुराक में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तेज़ाबियत बढ़ी और फिर उसका नतीजा ये निकला कि मसूड़ों में ख़राबी और दीगर मसाइल पैदा हुए। आपने बहुत बड़ी बात की और एंड इसी पे आता है जी, जो आपने सवाल किया वो एंड भी इसी पे आता है। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम लोग जितने भी जिनको ये मसूड़ों का प्रॉब्लम है, जज़ाकल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। आलू, चावल, बड़ा गोश्त, दालें, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इसको ज़िंदगी से बाहर निकालें। चने की दाल भी नहीं खानी। बिल्कुल ठीक है, सारी बाती चीज़ें, ये चीज़ें छोड़ दो, आपका आधा इलाज तो वहीं हो जाता है। आधा बचता है तो जो मिलता है उसका अमल कर दो। बिल्कुल ऐसा ही। आगे ज़रा के मसले मेरे नंबर ऊपर चल रहे होंगे तो आप अभी फ़ोन कर लें या क्या नाम है 11:30 बजे के बाद फ़ोन कर लें, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, उसके मुताबिक आप अमल कर लें। जिसको भी जो बात समझ नहीं आती, मेरे एडीएम नेचुरल्स यूट्यूब पे चले जाएं, एडीएम नेचुरल्स घर पे, आपको उसमें हर बीमारी का इलाज मिल जाता है। उसमें तमाम चीज़ें क्या नाम है बोली होती हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी आसानी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जो आप घर बैठ के तमाम इलाज कर सकते हैं, यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में जादू है, उसमें कुरान पाक की आयतें मौजूद हैं। आप में जिन्नात का असर है, कुरान पाक की आयतें मौजूद हैं। आप बीमार हैं, कुरान पाक की आयतें मौजूद हैं। आपको कोई भी तकलीफ है जो आप प्रोग्राम के एंड में हम करते हैं, काट का प्रोग्राम करते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद होता है। दिन में 2 दफ़ा करो या 100 दफ़ा करो, आपको शिफा मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पानी के इस्तेमाल के लिए
گئے وقتوں میں لوگ پھٹکری کا استعمال کرتے تھے، اور یہ بارش کے بعد جو ہے خاص طور پہ جب پانی کے اندر بہت زیادہ آلودگی ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، اس کے لیے استعمال کیسا ہے؟ یہ ایک سوال میرے پاس بھیجا تھا کہ آپ اس کے بارے میں ذرا جس نے بھیجا صحیح بھیجا، جس نے بھیجا طریقہ استعمال ذرا کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ آپ میں چاہوں گا ذرا بتا دیجیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کو پکا لو، ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ چاہیں پکا لیں، لیکن یہ نہیں تم آدھا گھنٹہ پکا رہے ہو، نہیں، 5 منٹ بہت ہے. یعنی ابولتا ہو 5 منٹ، رکھا ہو 5 منٹ نہیں، ٹھیک، پانی کو ابولتے ہوئے 5 منٹ اس زیادہ نہیں، اس کو نیچے اتار لو. جب وہ نیم گرم سے تیز گرم رہ جائے، کوئی بھی پاک صاف کپڑا کاٹن کا دھلا ہوا، ٹھیک ہے، دھلا ہوا کپڑا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں اتنا سا ٹکڑا کیا نام ہے پتھر جو ہے پھٹکی ڈال دو، ٹھیک ہے، اس کو 4-6 دفعہ یوں گھما کے نکال دو. نکالنے کے بعد وہ خود بخود پورا کچرا نیچے لے کے بیٹھ جائے گی پھٹکی. لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے گندک، پہلے پھٹکری پھر گندک کو آپ نے کم از کم 5-7 منٹ تک اسے گھماتے رہنا. ٹھیک ہے، گھمانے بعد نکالنا نہیں. وہ بھی کپڑے میں اس طرح ہو، وہ کیوں وہ پگھلے گی نہیں، گندک نہیں پگھلتی. اس کو اسی برتن میں رہنے دیا جائے، یعنی جو کپڑے میں بندی ہوئی اس کو کپڑے کو باہر نکال دیں اور ڈھکن ڈالتے ہیں. 1-2 گھنٹے بعد اس کو آرام سکون سے گندک کو باہر نکال کے دھو کے رکھیں. اس میں آپ کے 2 کام ایک ساتھ ہو جائیں گے. پھٹکی سے ساری گندگی نیچے بیٹھ گئی، گندک سے کمی پیشی جو تھی وہ بھی اس میں ہو گئی. لیکن پھٹکی سے کبھی کبھی لوگ گلے خراب ہوتے ہیں، لیکن گندک کے استعمال سے اب گلا خراب نہیں ہوگا. جو آپ سوال کرتے ہیں نا، بڑے چھانٹ کے رکھتے ہیں ماشاء اللہ، جو آگے نہیں ہوتے. تو گندک اور پھٹکی کا دونوں کا میزان ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین جو ہے وہ پانی پینے والے برتن میں گندک کا ایک رکھتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، اور جب کبھی دھو کے نکالا وہ دبا. بہت سے لوگوں کی زیر زمین جو ٹینکیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے گندک کے پڑے ہوئے، گندک کے پڑے. جی جی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھ کے اتنا سا ٹکڑا پٹری لیا، بڑے سے کپڑے باندھا ہوا، اس نے نیچے کی پوری ٹینکی میں 2-4-10 منٹ گھمایا، گھما کے نکال دیا. آپ سوچیں گے یار اتنی بڑی ٹینکی میں اس نے یہ کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا، گندک تو پڑی ہوئی ہے 24 گھنٹے. آپ نے کہا جتنے بھی اس میں کیڑے مکوڑے کی چیزیں تھیں نا، سب جا کے نیچے بیٹھے پیچھے پیچھے. ہر تیسرے مہینے میں اس ٹینکی کو صاف کر کے نیچے بڑا گھر نکالتا ہے. اور جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پر تو 24 گھنٹے کا گندم کو پانی موجود ہوتا ہے. میں حیدرآباد میں ہوتا ہوں، آپ یقین مان لیں کہ ثاقب نثار نے جسد نے دنیا کے ترلے کر لیے، لیکن ہم پانی صاف نہیں لے سکے. دنیا نے سب کچھ کیا اور پانی کی گندگی صاف نہ کر سکے. آپ جا کے دیکھیں گے دفعہ کہنے میں پانی کی پوٹی آ رہی ہوتی ہے، پوٹ گھوم رہی ہوتی ہے. یہ بھی بالٹی میں نل کھولیں، آپ نے کیمرے مین کو بھیج دیں، نل کھولیں اور کھولنے کے صرف 2 منٹ کے بعد دیکھیں نیچے پوری گندگی کی تہ بیٹھی ہوتی ہے. یہ سب لوگ پیتے ہیں، یہ سب لوگ اسی سے نہاتے ہیں. لیکن یہ آزاد جو ہے نا، اس قرآن گلے میں رب نے ڈال دی. جو نماز پڑھ رہا ہے نا، تو نے پڑھی میں نے پڑھی، بھائی نماز تو ہو جائے گی، لیکن عذاب ان کے گلے میں آئے گا. وہ اللہ دکھاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جی آپ کے مختلف جو مسائل ہیں، بیماریاں، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی اسکن ڈیزیزز کے حوالے سے بات ہوئی، ایک بیماری کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ جیسے ہم نے سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تو برس کے مریض ہیں، وہ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ برس ٹھیک ہونے والا مرض ہے. لیکن یاسر میں ان چیزیں فیض جان پر آپ جس کو بھی برس کی بیماری ہے مجھے فون کر لیں 11:30 بجے کے بعد، فون کر لیں. وہ میں نسخہ دیتا ہوں جی، لیکن نسخہ ہماری وراثت ہے، ہماری پراپرٹی، وہ کوئی نہیں دیتا. لیکن میں بات کہوں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گھر میں خود تیار کریں، کیوں کسی محتاج بنے بھائی، بنا کے تیار کریں. پوری اسکن خراب ہوتی ہے، 1-2 مہینے بعد استعمال کرنے بعد آپ نہیں پہچانو گے کہ یہ برس کم نہیں. اتنی افیکٹو ہے بہت زیادہ. صرف باقی سب چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز لانی پڑتی ہے ان کے اب کا جو پودا جگہ جگہ ہے. آپ حیدرآباد میں کافی ہے، ٹیپو سلطان روڈ پہ کافی ہے، امیر خسرو روڈ پہ کافی ہے، پورا کونگی بالا کراچی کہاں نہیں ہے. وہ کیا نام ہے، ڈالمیا میں ڈھیر لگا ہوا ہے.
आग का पौधा जो उसका जो ना वो उसमें दूध शामिल करना, अगर दूध ना भी निकले तो उसके पत्ते शामिल कर लो, बिल्कुल ठीक है। बारीक बारीक काट के। अगर ज़्यादा किसी को से अगर वो कहता है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, कम फ़ायदा, तो एक पत्ता आता है अरंड का, अरंड का पत्ता, वो उसमें 2-3 पत्ते वो भी शामिल कर दो। उसके बाद उसको जला के ख़त्म करना होता है, 2-3 घंटे में सब चीज़ें जल के तेल में ख़त्म होती हैं। तो आप देखें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक हमें लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जो हमारी गुफ्तगू है और सवाल जवाब का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे जो आपके सेहत के हवाले से हैं, मसाइल उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का और यूट्यूब का ख़ास तौर पर दौर है, तो यूट्यूब के हवाले से भी आपने एक चैनल इसी हवाले से बना रखा है जिसमें लोगों को बड़े मुफीद मशवरे दिए जाते हैं। ADM नेचुरल्स के नाम से ये चैनल है, इसको जाके सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर भी ये तमाम मामला जो है वो जो आपकी सेहत के हवाले से वो देखे जा सकते हैं। और साथ साथ ये प्रोग्राम भी जिसमें इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी उसके ऊपर गालिबन बल्कि यकीनन उसके ऊपर जो है वो दस्तियाब है, आप वो भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ देर पहले जैसे आपने कुछ बीमारियों का तस्करा किया, एक मसला जो हमारी नज़र से गुजरा, एक पैगाम हमें भेजा गया सोशल मीडिया के ज़रिए, एक कम उम्र बच्चों में और ख़ास तौर पे बच्चियों में बाल गिरने के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अभी एक मसले की निशानदही आपने की है कि जो खुराक का इस्तेमाल है वो ठीक नहीं है। दूसरा ये कि कुछ और भी दीगर मामलात हैं, बहुत सारे तो यहाँ पे जिनका तस्करा नहीं किया जा सकता, कैसे इसको काबू पाया जाए ये ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले तो बात तो ये शायद है कि जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये कि मूली के बीज ले लो, ठीक है, उसका अपने सामने तेल लगवा, उसमें नीम पत्ते, अरंड का 1-2 पत्ते, ठीक है, अरंड के 2 पत्ते उसमें डाल दो और थोड़ा कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते डाल दो, ये पका लो, हल्की आंच में पका लो और जब इसमें जल जाए इसको रख लो। ये तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना बेहतरीन नुस्खा है कि ये इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है। अगर जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो इसमें डंडासा पीस के मिला दें। अच्छा, डंडासा देसी जो है, बिल्कुल ठीक है। पहला काम तो ये करें कि आप जिस तरह नहाते हैं आप नहा लें। नहाने के बाद दूसरा काम ये कि नीम के पत्ते पका के उससे सर धोएं, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि रात को आप अपने सर पे 2 से 3 जवे लहसुन, देसी लहसुन पीस के थोड़ा पानी मिला के पूरे सर में थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे लगा, रगड़ना नहीं, मालिश भी नहीं करनी, ठीक है, बस ऐसे लगा देना। ऐसे थोड़ी जलन होगी, लेकिन फ़ायदे कितने होंगे ये बता दें। खुश्की ख़त्म होगी, सर का दर्द ख़त्म होगा, नज़र बेहतर होगी, और सर में जितनी भी जो पापड़ी बनी होती हैं, इसको बोलते हैं कि सोराइसिस, वो होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सुबह उठने के बाद आपको थोड़ा सा कोई भी तेल लेके मालिश करना है, उसके आधे घंटे बाद मोटी कंघी करें अगर पापड़ी है तो, सोराइसिस है या एक्जिमा है, कोई भी चीज़ है। उसके बाद फिर छोटी पतली कंघी, उसके बाद वो पतली कंघी, तो सब साफ होगा। उसके बाद आपने जैसे नहाते हो ऐसे नहा लो, ठीक है, पूरे वजूद के साथ। नहाने के बाद नींबू पत्ते पका के अलग से रख दो, ठीक है, अलग से। तो उससे 1-2 मिनट तक अपने सर में डालते रहो और सामने रखो, पानी वापस उसमें आता रहेगा, ऐसा धोते रहो, साबुन नहीं लगाना, ठीक है। 5-7 मिनट धोने के बाद नीम गर्म पानी हो या रूम टेम्परेचर हो तो कोई मसला नहीं, सर खुश करने, औरतें मर्द इस सब के लिए, ठीक है। जो आपने तेल बनाया तारा मीरा तेल, वो थोड़ा थोड़ा लेके अपने सर में 6-8-10 कतरे लगा के ऐसे ऐसे मालिश करो, 2-4-10 मिनट मालिश करो, ठीक है। मालिश करने के बाद उससे लगा रहने दो 24 घंटे, ठीक है। ये बाल गिरने भी ख़त्म हो जाएंगे, बाल सफ़ेद होने भी ख़त्म हो जाएंगे और ज़िंदगी आसान होगी, सर का दर्द भी ख़त्म होगा, मेरे कहने का वो भी जान छूटेगी। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں فرمائیے. جی مجھے اخن زادہ صاحب سے پوچھنا ہے. السلام علیکم سر. میں آواز آپ کی نہیں سن پا رہا, تھوڑی سی میں گزارش کروں گا کہ آواز جو ہے وہ بڑھا دی جائے فلور پہ سے بھی, اور آپ بھی بہن میری ذرا تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کریں گی نا تو بات سمجھنا آسان ہوگی. فرمائیے. اچھا مجھے اخن زادہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ تقریباً آج سے 12-13 سال پہلے میں ان کے پاس گئی تھی تو انہوں نے مجھے رزق کے حوالے سے وظیفہ بتایا تھا 3 دن کا. وہ بتایا تھا انہوں نے کہ 333 دفعہ سورہ یاسین اور 333 دفعہ سورہ مزمل پڑھنی ہے. تو سر 12-13 سال پہلے تو میں کر سکتی تھی اور میں نے یہ کام کیا تھا اور الحمدللہ اللہ نے بہت برکت دی, لیکن فی الحال رزق کا ہی بہت مسئلہ ہے, کاروبار ختم ہو چکا ہے بالکل. اچھا. لیکن یہ جو 333 اس بار ہے یہ پڑھانا پاسبل نہیں ہو رہا, کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ مسجد کے بچوں کو بلا لیں. اب ایشو یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کے بچے بھی ایگری نہیں ہو رہے. اچھا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں خود تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھ سکتی ہوں, ایک دن میں کتنی دفعہ پڑھ لوں میں, کچھ اس طرح بتا دیں. اچھا میرے شوہر کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ رزق کی آسانی بہت فرمائے. پریشانی ہے اور بہت زیادہ بالکل پریشانی ہے. ٹھیک, بیٹے کی بالکل میں نوکری آپ کی بھی بات ہے. بالکل سمجھ گیا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جزاک اللہ. یہ ذرا سوال ایسا ہے کہ بہت سارے اور بھی دیگر لوگ یہ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے ایک بہت اہم معاملے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اب یہ سر فرمائیے. یہ آج سے 30 سال پہلے یہ سلسلہ میرے پاس آیا. جی 30 سال جی جب میں ابھی بھی چلے میں ہوتا ہوں, چلے کرتا ہوں, اس وقت تو میرے پاس یہ آیا تھا 333 سورہ یاسین, 333 سورہ یاسین. جی آج تک جتنے لوگوں نے بھی یہ کیا تو آج تک کوئی ناکام نہیں. ٹھیک ہے. میں اپنی پیاری شاعری سے کہہ رہا ہوں کہ باقی تمام سننے والے جتنے بھی میں بچے بوڑھے جوان دیکھ رہے ہیں, یہ وظیفہ یہ ختم میرے پاس ہر مہینے انگریزی 7 تاریخ کو میرے پاس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم دینی مدرسے میں کراتے ہیں, 30 بچے پڑھتے ہیں, 6 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے. کہتے ہیں 30 بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, 6 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں ختم. وہ آپ کی بات صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ اتنا آسان ہے. پھر اس کے بعد جب وہ پڑھ کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے, اس میں لوگ الگ الگ شامل ہوتے ہیں. آپ نے 10 پڑھی, دوسرے 20 پڑھی, کسی نے 10 پڑھی, کسی نے 2 پڑھی, کسی نے 1 پڑھی, وہ بھی شامل کرتے ہیں. ہم نے پڑھا, شامل کرنے کے بعد ہم تمام لوگوں کے لیے کل کائنات کی دعا مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تمام سننے والوں کو بولا جو ہماری اس بہن نے جو بات کی ہے بہت صحیح بات کی ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ مشکل ہے. اسی لیے ہم نے ہر مہینے کی انگریزی 7 تاریخ کو میں رکھا ہے. اگر اتوار آ جائے تو 2:30 اور 3 کے بیچ میں دعا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اتوار اگر نہ ہو تو 3:30-4 بجے دعا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ میں پڑھ سکتی ہوں. آپ پہ پابندی نہیں ہے, آپ 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, یہ دونوں کی تعداد پوری کر لیں. چاہے 10 دن میں پڑھ سکتی ہیں, 20 دن میں پڑھ سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پورے مہینے پڑھ سکتے ہیں. کبھی 4 لوگوں نے پڑھا, کبھی 2 نے پڑھا, کبھی 1 نے پڑھا, کبھی 10 لوگوں نے بھی پڑھا. پڑھ کے جمع کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں آپ دعا لکھ لیں. یہ ایک بات یاد رکھیں, بڑے کام کی بات ہے کہ آپ دعا پڑھتے ہو کچھ چیز بھول نہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ پوری لسٹ بنا لیں کہ یہ بچوں کی شادی ہیں, روزی رزق کا معاملہ ہے, بیماری کا معاملہ ہے, دشمنی کا معاملہ ہے, برائی کا معاملہ ہے, چرچ چھوڑنے کا معاملہ ہے. پوری لسٹ بنا لیں. لسٹ بنانے کے بعد جب دعا پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا, اپنی دعا پوری پڑھ لینا, پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا, پڑھ کے اس کے بعد پھر اسے اینڈ کر دینا. دعا مانگنا, اللہ تو میری غیب سے مدد کر. میرے الفاظ کو ریپیٹ کر دینا. شاید میں جلدی بول رہا ہوں, کوشش تو کرتا ہوں ایسا بولوں, تو وظائف کرتے کرتے زبان اتنی وہ ہو گئی کہ کبھی کبھی اسپیڈ ہو جاتی ہے. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ایک ہی دعا مانگے, اللہ تو میری غیب سے مدد. اس الفاظ کو کوئی نہ بھولے. تمام لوگ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں, جیسی بھی دعا مانگ رہے ہیں, ناجائز کے علاوہ. بہت اچھی بات ہے. ناجائز کے علاوہ. اور کسی کے لیے برا نہیں مانگنا. برا نہیں ماننا. جتنے بھی پڑھنے رہتے ہیں نا, 2 شرائطیں ہماری ہوتی ہیں. کسی کو بدعا نہیں دو گے, کسی کو برا نہیں بولے. زندگی 50,000 مسئلے ہیں, جس میں دعا مانگو وہ سب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بیٹا میں کراچی سے بول رہی ہوں, راجدہ. جی جی فرمائیے. میرا یہ ہے کہ وزن اٹھانے سے جو ناف ہو جاتی ہے پیٹ میں, معدہ کھنچ جاتا ہے,
जी 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 मैं समझ गया, बहुत सारे उसके लोगों का बारे में मसला। मालूम करना था। अभी आपको जवाब दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे लोगों का ये मसला है और इसके ऊपर एक डिबेट भी होती है बहुत मेडिकल साइंसेस के अंदर, क्योंकि इस चीज़ को नहीं माना जाता। लेकिन ये जो हमारे जो हुक्मा हैं, तबीब हैं, वो इस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि ये मसला जो है वो रहता है। अब ये बताइए ज़रा इसका इलाज आप तजवीज़ कीजिए। सबसे पहले जो डॉक्टर इसको नहीं मानता है ना, उस डॉक्टर को मेरे साथ बैठा दें। ठीक है, ठीक है, मैं छोटी छोटी बात करता हूँ। उस डॉक्टर से मेरा एक सवाल है, वो सवाल आपसे पूछा। जी जी मैं यहाँ दुआ कर रहा हूँ, आपका मरीज़ पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा जहाँ भी है, अपना व्हाट्सएप खोलो, वो उसमें शरीक हो और मुझे चंद सेकंड बाद जवाब। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछूंगा मैं इसका जवाब दे रहा हूँ जी और आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है कि आप यहाँ खुद खा लें, मरीज वहाँ ठीक हो जाए? बहुत खूब। आप यहाँ खा लें और मरीज वहाँ ठीक हो जाए, या डॉक्टर के पास मैं अपनी प्यारी बहन को मैं जवाब दे रहा हूँ कि कोई दवाई ऐसी ईजाद हुई कि इससे दवाई खिलाने से किसी की शादी हो जाए? कोई ऐसी दवा तैयार हुई है? नहीं है ना। नहीं। लेकिन कुरान कलाम इलाही में इतना कुछ है। सुभान अल्लाह। अभी तक मैं अपनी ज़ात को कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है मेरा, बेशक। मैं आधे% में नहीं पहुँचा। 40 साल की रिसर्च में कितना कॉलर आधे% नहीं पहुँचा। सब कुछ मुमकिन है और ये है। तो मैं आप मेरे पास आए, मैं आपको पानी पढ़ के देता हूँ और बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ें और खुद छींटे मारें, पानी पिएं और 2 सेकंड बाद अपना पेट चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने अभी बताया था उनको, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर होल्ड करें। तो मैं समझा नहीं आपकी बात, एक दफ़ा फिर अपनी बात दोहराइए। जी जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। उम्मे आमिर नाम है मेरा। जी जी, उम्मे आमिर साहब फरमाइए। मुझे ये पता करना था, उनसे पूछना था कि मैं जब सोती हूँ रात में तो मेरी उम्र 54 के करीब है। जी जी। और जब मैं सोती हूँ रात में तो नाक बंद हो जाती है, नाक और बंद हो उसके जाती है। वजह से खर्राटे होते हैं। तो उसका कोई इलाज है इनके बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता देते हैं, इसके बारे में भी बता देते हैं। कोई ऐसी पहला बात सवाल तो आकर अपना इलाज करा लें। हाँ। नाक बंद होती है, हड्डी बड़ी, गोश्त बड़ा, उसका इलाज करें, ठीक हो जाएगा। ऐसा ही है। खराटे का मसला है तो ठंडी खट्टी वाली चीज़ें छोड़ दें। सोने से पहले 1 गिलास पानी में नीम गर्म से तेज गर्म पानी में चाय का चमचा शहद मिलाएं, उसको पी के सो जाए। 1 हफ्ता करें। इससे अगर ये सब ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप चाय का चमचा जैतून तेल पी के सोना, पानी नहीं पीना। ठीक है। ये 2 हफ्ते करके आप हमें जवाब देना कि आपकी तबीयत में क्या फ़र्क है। अगर मेरे पास आ सकती हैं, मैं एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सिलानी, हम दोनों गली वाले एक ही गली में रहते हैं। मेरी बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। आप वहाँ आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना का टाइम है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। आप जितनी भी तकलीफ में हैं आप उसी में। अच्छा, अभी ये जो हम दुआ के लिए जाएंगे, जी। इसके बारे में बता दें सहाबा का जो है वो। ये देखें, आपकी नाक बंद है, आप अपनी नाक पकड़ लें। गला खराब है, गला पकड़ लें। जब हम उसको काट हो रही होगी तो आप उसमें हमारे साथ शरीक हो जाएं, पूरी दुनिया शरीक हो जाए। नाक में, पेट में, गले में, कोनियों में, टखनों में, जहाँ जोड़ों में जहाँ दर्द है जहाँ भी किसी बवासीर तकलीफ है वहाँ भी हाथ रख लें। तो जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन बोलते रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सभी तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब जाए, सारी कायनात हर इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबी हो, जादू करने कराने वाले मर जाए, उनके दिल माफ फटे, उनके जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान की सारी बातें अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म, मशरी ख़त्म हो जाएँ, शर फसाद जाने वाले ख़त्म हो जाएँ, मुल्क में अमन सुकून हो जाए। अल्लाह जितनी भी तबाहकारी मुल्क में उन्हें अल्लाह ताला ठीक कर दे। अल्लाह सभी मदद करे, आमीन सुम्मा आमीन। जितने लोग बीमार हैं उनके लिए सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। सभी तकलीफ बीमारी जी जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। जज़ाकल्लाह। ये जितने भी लोग हैं इस काम को आप जितनी दफ़ा चाहें कर सकते हैं, बार बार करें। ये हमारे यूट्यूब पे ADM नेचुरल्स के नाम से वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। आप जितनी मरतबा चाहें, 2 दफ़ा 100 दफ़ा, सोने से पहले भी लगाएं, लगाने के बाद याद रखें, आपको फ़ौरन शिफा मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार हमारा है। बिल्कुल ठीक है। और ये जितनी भी अभी गुफ्तगू हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पूछे जाते हैं। अब तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोशल मीडिया का दौर है और ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर तो आपको बहुत सारे ऐसे
चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ADM नेचुरल्स के नाम से, यही नाम है जी? ADM नेचुरल्स। ADM नेचुरल्स के नाम से ये यूट्यूब के ऊपर तमाम प्रोग्राम्स जो है वो मौजूद हैं। जी जी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद, जी जी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद और दूसरा अल्टरनेटिव ट्रैवल मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो इसके वो हैं, तो आप इसको जाके वो सर्च कर सकते हैं, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो सारे प्रोग्राम, बल्कि माजी में जो प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू हुई है, वो सारे आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और ये जो ख़ास तौर पर आखिर में जो ये दुआ का एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं कि ये कार्ड हो रही है, अगर इसके अंदर आप शामिल होंगे तो आप जो है वो किसी भी दर्द या तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं उससे आपको फ़ौरी निजात जो है वो मिल सकती है। जनाब अब यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, बहुत सारे और दीगर पैगामात और सवालात भी मौसूल हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम हमारा होगा उसके अंदर तमाम सवालों को शामिल किया जाएगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब दीन मोहम्मद, आपका आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आमीन इलाही आमीन। इसी बात के साथ जो आपसे इजाज़त चाहेंगे, मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने